साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारिਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਝੋਰੇ ਨੇ, ਕਾੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਨੇ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਾਪੇ ਜਾਉ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ ਤੇ ਬੰਧੇ ਬਹੁ ਫੰਦਾ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਕਢਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਅਥਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਥਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੇ ਨਾਹੇ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ, ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਆਦਿਕ ਨੇ। यानी रब्बी रजा के अंदर जो चलेगा वो इंसान सुखी और शांत हो सकता है। बाबा फरीद जी ने भी बचन किया है, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर यह अग, कि जदों मैं उच्ची सुरत करके वेखदा हां तां हर घर दे अंदर मैनू दुखां दी धुख दुखी, दुखां दी बलदी हुई अग नजरी पैंदी है। पर बाबा फरीद जी कहंदे ने, जो जन तीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। बेशक दुनिया के अंदर दुखों की, चिंतावां की अग है, आम बंदा दुखी और चिंतित है, लेकिन जिसनू पीर ने, गुरु ने निवाजिया ना, जिसनू गुरु ने रखा है, यानी जिसने गुरु का दिता वे ऑफ लाइफ अपनाया है, उन्हां इंसानां नू कदे भी दुखों की अग नहीं लगी। वो इस सड़दे बलदे संसार के अंदर भी सुखी और शांत ने। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। मैं गल थोड़ी जी स्पष्ट कर दियां, जिस करके सानू ये श्लोक समझ आ सके और असीं जीवन दा लाहा लै सकीए। जिवें तुसीं फिल्म देखण जांदे हो तां पिक्चर हॉल दे अंदर परदे ते फिल्म फिल्माई जा रही है। उस परदे दे उत्ते दुखां दे, सुखां दे सीन चल रहे ने। लोग खुशी दे सीन वेख के हसदे ने, चीकां मारदे ने, और जदों कोई दुखदाई सीन आउंदा है ते लोग इमोशनल हो जाते हैं, अखां विच हंझू भी आ जाते हैं। पर एक गल ध्यान रखना,
कि जो पर्दे दे उत्ते जो कुछ दिस रहा है, पर्दा अपने आप दे अंदर कुछ नहीं, वो एक कपड़े का टुकड़ा है। पर्दा अपने आप विच कुछ नहीं है। उस पर्दे दे उत्ते वो कुछ दिस रहा है जो पिछे प्रोजैक्टर ते फिल्माया जा रहा है, ते प्रोजैक्टर वाल तुहाडी पिठ है, जिधर तुहाडा मुंह है वो पर्दा है, ते पर्दा अपने आप विच कुछ नहीं। पर्दे ते वो नजरी पवेगा जो प्रोजैक्टर ते चलाया जाएगा। इसे तरह यह संसार एक पर्दा है, अपने आप विच कुछ नहीं, एक पर्दा है। ते प्रोजैक्टर साडे हर एक दे अंदर है। जैसा प्रोजैक्टर ते अंदर साडी मैंटैलिटी दे अंदर चल रहा है ना, उवें दा इह संसार सानूं नजर नहीं पैंदा है। कोई इहनूं दुखां दा घर वेखदा है, ते कोई इहनूं इह जग सच्चे की है कोठड़ी करके वेखदा है। कोई इहनूं हार का बागरा वेखदा है, कोई इहनूं सफलतावां वास्ते मौका वेखदा है। अपना अपना नजरिया है। इसलिए गुरुदेव पातशाह सानूं एक ऐसा नजरिया दे रहे ने, जिस नजरिए दे नाल जे इस संसार नूं तकिया जाए तां चार चुफेरे खुशियां ही खुशियां ने, विस्माद ही विस्माद है, फिर सब कुछ वंडरफुल है, हैरानीजनक, आश्चर्यजनक। तां आओ असीं इस नजरिए दे नाल इस संसार नूं वेखना सिखीए, जिस नजरिए नाल गुरु नानक देव जी वेख रहे हैं। वो कहंदे ने, हे प्रभु, जदों तेरा कोई प्यारा इस जगत वाल एक झात मारदा है, तां इस दुनिया की निक्की तो निक्की शै उहदे अंदर विस्माद पैदा कर दिंदी है, उहदे अंदर हैरानी पैदा कर दिंदी है। किवें? पहला वचन करदे ने, विस्माद नाद, विस्माद वेद। नाद का मतलब है आवाज। हुण देखो, आवाजां सानूं रोज सुणदियां ने, असीं एक दूजे की आवाज सुन रहे हैं। पशु पंछियां, चिड़ियां, कावां, कबूतरां, कोयल आदि की आवाज, कबूतरां की आवाज, बुलबुल की आवाज सानूं सुनाई दिंदी है। पर सानूं इन्हां आवाजां ने दुखी कीता है। सानूं इन्हां आवाजां राहीं कोई रस नहीं आया। पर गुरु जी कहंदे ने, हे प्रभु, तेरियां पैदा कीतियां जीव जंतां दी आवाज नूं जदों मैं सुनदा तां मेरे अंदर एक विस्माद पैदा हो जाता है। मैं हैरान रह जाना। किवें? हुण एक ध्यान दिओ, जिन्ने भी असीं मनुख, इस्त्रियां, पुरुष इस दुनिया विच हां, एक दी आवाज दूजे दे नाल नहीं मिलदी। थोड़ा बहुत फर्क है ना। अंदर 100 बंदा बोल रहा होवे ते सानू अपने घर दे जीव दा पता लग जाता है कि साडा मैंबर इत्थे बोल रहा है। अंदर 50 बच्चे रौला पा रहे होण, जे बच्चे दी रोण दी आवाज आए तो सानू पता लग जाता है कि साडा बच्चा इन्हां बच्चियां विच रो रहा है जां हस रहा है, क्योंकि हर एक दी आवाज दे अंदर कुछ फर्क है। इन्नियां आवाजां मालक कित्थों पैदा हो गईयां? हैरानगी वाली गल है ना। फिर पशु पंछी ने, जीव जंत ने, उन्हां सारियां दियां आवाजां, एक दी आवाज दूजे नालों डिफरेंट है। ये गल वखरी है कि सानू उहदे फर्क का ना पता लगे, लेकिन फर्क तो है। हे प्रभु, इन्नियां आवाजां किवें पैदा हो गईयां? जदों मैं इस चीज वाल वेखदा तां तेरी कुदरत तो बलिहार जांदा। अगली गल, इस आवाज दे अंदर कितनी वड्डी शक्ति है। साडी जो आवाज है, साडी जो शब्दावली है, इहदे अंदर कितनी वड्डी पावर है। जदों कोई नकारात्मक बोल बोलदा है तो साडे समाज दे अंदर नैगेटिविटी पैदा कर दिंदी है। इंडिया दे अंदर ये बार बार वचन बोले गए कि जो अखौती शूद्र लोग ने, वो मैदाने जंग विच लड़ नहीं सकते, वो घोड़े ते चढ़ नहीं सकते, वो टोपी पा नहीं सकते। आखिर इन्हां बोलों ने उन्हां नूं नीवा ही बना दिता, उन्हां दे अंदर भी ये सोच पैदा कर दी। साडे देश के अंदर बार बार बोलिया गया कि वर्ण हुंदे ने, जातां पातां हुंदियां ने। उन्हां बोलों ने साडे अंदर ऐसा गहरे तल तक असर किया कि असीं जातां पातां विच वंडे गए और समझ लिया कि असीं जातां ही हां, हालांकि असीं जोत सी। बोलां दा असर पिया ना।
ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਔਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਚਿੜੀਆਂ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗਿੱਦੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਬੋਲ ਕਿਤਨੇ ਓਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਔਰ ਆਪਣਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਭਾਵ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਫੈਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਰਹੀਮ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਰਹੀਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਹੀਮ ਕਵੀ, ਐਸੀ ਵਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮਨ ਕਾ ਆਪਾ ਖੋਏ, ਔਰਨ ਹੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਕਰੇ, ਆਪੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਮਿੱਠੇ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬੋਲ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਰਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਿਆਨ। हे ਪ੍ਰਭੂ,
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1500 ਕਰੋੜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 15 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ 5-6% ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 9-10% ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੌਰੇਤ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਵੇਦ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। कितना सारा इतिहास का लिटरेचर है, कितना सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह वगैरह, कितना ज्ञान इस संसार के अंदर भरिया हुआ है, कोई अंत है? बंदे दे अंदर कितना ज्ञान कुदरत ने रखा है कि इसने 4 पैरों तो 2 पैरों ते तुरना शुरू किया। पत्थर दे नाल इसने कोई चीज़ां वड्ढनियां शुरू कीतियां, अग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, कि उस ज्ञान की वरतों करदा करदा अज बंदा कई मिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर तक इस कायनात नूं वेखण वास्ते दूरबीना बना बैठा। अज हवाई जहाज़ां दे विच उड़ रहा है, महीनों का काम अज दिनां दे अंदर होण लग पिया है। और आने वाले समय के अंदर ऐसियां होर तरक्कियां हुंदियां रहणगियां, खोजां हुंदियां रहणगियां, फिर भी इस ज्ञान का अंत नहीं है। तां हे मालिक, तेरे पैदा किए हुए ज्ञान नूं वेख के मैं विस्माद हो जाना, वंडरफुल स्थिति विच चला जाना, इन्ना ज्ञान। पर हुण साडे ते डिपेंड करेगा कि असीं इहनूं यूज किवें करांगे, यूज किवें करांगे। देखो, एक बंदा है, उन्हें अंगूर तो दवाई बनाई, ग्लूकोज आदि होर दवाइयां बनाईयां ज्ञान नूं यूज करके, ते दूजे बंदे ने उस ज्ञान दे नाल शराब बना ली अपनियां ही किडनियां खराब करन लई। एक वखरा टॉपिक है कि बंदा इसदा मिसयूज करेगा कि इसदा सही प्रयोग करेगा। जिथे बंदे अपने दिमाग नूं चुगलियां, चोरियां, फरेबां, लड़ाइयां, दंगे, फसादां वास्ते वरतदे ने, जे इसे दिमाग नूं सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज वास्ते वरतन तां साडा इह संसार और साडी खुद दी जिंदगी कितनी चंगी हो जाएगी। तां हे मालिक, मैं विस्माद हो जाना तेरे पैदा कीते ज्ञान नूं वेख के। विस्माद जी, विस्माद भेद। हे प्रभु, मैं तेरे पैदा कीते हुए जीव जनता नूं जदों वेखना और उन्हां दे जाति भेद वेखना तां मैं हैरान हो जाना। इतने जीव जंत, मनुखां वल वेख लो, एक दा रूप, रंग, अकल, शकल, फिंगरप्रिंट किसे दा किसे दे नाल नहीं मिलदा। इन्नी नवीनता, एक जीव दूजे जीव वर्गा नहीं, इन्ने भेद, इन्नियां किस्मां जिन्हां दा कोई अंत ही नहीं। अनंत जूना, अनंत किस्म दे जीव, अनंत इन्हां दे भेद ने। इन्हां भेदां नूं वेख के मैं हैरान हो जांदा हां, हैरान हो जांदा। यह हैरानगी वाला एक तेरी कुदरत का एक करिश्मा ही ते है कि किवें ये नवें तो नवें रूप पैदा हो रहे हैं, नवीं तो नवीं आवाज पैदा हो रही है, एक जीव दूजे दे नालों अलग है। विस्माद रूप, विस्माद रंग। हे मालिक, जदों मैं जीवां दे रूप वेखना तां मैं हैरान हो जाना, मेरे अंदर विस्माद पैदा हुंदा है। मैं तेरे चरणों के अंदर झुक जांदा हां, मैं तेरे तो कुर्बान वार ने सदके जाना। किन्ने रूप ने ना, हर एक दे अलग अलग रूप ने, किन्ने सारे रंग ने,
इन्हां रंगां दा कोई अंत है? जिवें आम कहते ने कि 7 मुख रंग ने, पर उन्हां 7 रंगां नूं मिला के कितने रंग ने, कोई अंत है? किन्ने रंगां दे फुल ने, किन्ने किस्मां दे फुल ने, किवें ये रंग पैदा हो रहे ने मालिक? एक ही मिट्टी दे अंदर फुल लगे ने, एक फुल पीला है, दूजा लाल है, तीजा गुलाबी है, चौथा हरा है, कोई काला है। फिर एक ही फुल दे अंदर किन्नी किस्म दी शेड है। एक ही पेड़ नूं देखना, उहदियां जड़ां दा रंग होर है, तने दा रंग होर है, पत्तियां टहनियां दा रंग अलग है, फुल दा रंग अलग है, अंदर शेड अलग है। कितने सारे रंग पैदा कीते ने, और इन्हां सारे रंगां दे अंदर हे प्रभु तू वरत रहा है, सरबी रूपी रंगी तू है। ये सुंदर स्वरूप तां ने क्योंकि तू आप बड़ा सोहना है। इस सुंदरता दे अंदर तू आप छिपिया होया है। ਤਾਂ याद रखण ਦੀ ਲੋੜ है कि जिन्ने भी ये रूप रंग ने ये प्रभु दे पैदा कीते ने। पहली गल ते विस्माद पैदा करदे ने कि इन्ना कुछ किवें पैदा हो रहा है, और ऑटोमैटिकली हो रहा है। जो किछ पाया सो एका वार, जो भी प्रभु ने कायनात बनानी है, ਇਹਦੇ नेम ने वो इको वारी बना दिते ने, ते उस सिस्टम दे अंदर ऑटोमैटिकली सारा कुछ चली जा रहा है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई, सारा कुछ हुक्म दे अंदर हो रहा है। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, किन्ना कुछ चली जा रहा है। अगला बचन करदे ने, विस्माद नांगे फिरें जन। हे मालक, जदों मैं जीव जनता नूं वेख रहा, कितने जीव नगन ही फिर रहे ने, नगन ही फिर रहे ने, विस्माद पैदा करदे ने। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ बर्फीले इलाके विच जिथे जेकर बंदा जाए तो उसका खून जम जाए, लेकिन उस इलाके के अंदर भी जीव जंत जिंदा ने, और उन्होंने जिंदे रहने का साधन है पैदा ही इस ढंग के नाल कीता है कि वो बर्फ के नाल आराम के नाल जिंदगी जी रहे हैं। और नगन ने, कोई कपड़ा नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई रजाई नहीं, कोई ठेस नहीं। किन्ने सारे जीव इस दुनिया में नगन ही फिर रहे हैं। याद रखना, गुरुदेव ने पावन बाणी विच बचन भी किया है। हुण कई लोग ने ना, नांगे साधु ने इंडिया के अंदर, किन्ने सारे ने, लखां की गिनती विच, ते लोग समझ बैठे ने शायद कपड़े उतारन नाल, नगन होने दे नाल रब मिल जाए। गुरुदेव ने भुलेखा दूर किया है। कहन लगे, जेकर नंगे रहन दे नाल रब मिलदा होवे ना, तां बन का मिर्ग मुकत सब होग। फिर सारे जंगली जानवर मुक्त हो जाने चाहिए ने। पर हे मालिक, ये तेरा एक कौतक है, अनंत जीव नगन फिर रहे ने, और उन्हां वास्ते तू वैसा ही सिस्टम तैयार किया है। विस्माद पौण, विस्माद पानी। हे मालिक, तेरी ये पैदा की हुई पवन विस्माद पैदा कर। किन्ने किस्म की पवन है, ते जे पवन ना होवे, बंदा एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये पवन एक सिस्टम के अंदर चल रही है। इस पवन के अंदर कितनी शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं। जदों ये तूफानी रूप अख्तियार कर दी है, तो वड्डियां वड्डियां इमारतां नूं तराशाही कर दी है, वड्डे वड्डे रुखां दीयां जड़ां उखेड़ के रख दिंदी है। और इस पवन के अंदर पानी भी है, विस्माद पैदा करता है। कितना पानी है? 75% पानी इस दुनिया विच। हवा के अंदर इन्ना पानी है कि जे दा सारी हवा का पानी बन जाए तो धरती ते 70-70 फुट शायद पानी खड़ा हो जाए। और फिर पानी धरती नूं रोड़ नहीं रहा। फिर पानी इन्हां जीव जनता नूं किवें जिंदगी दे रहा है। इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेखना ते मैं विस्माद हो जाना। पौन और पानी दा तू मिलाप करा दिता है। अगन और पानी नूं तू इकट्ठिया किया होया है। जदों असीं पानी नूं अलग अलग करिए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नूं अलग अलग कर दईए, तो हाइड्रोजन निरी आग है और ऑक्सीजन गैस अग दे जलण विच सहायक है। पर कुदरत के नेमां अंदर दोवें मिल के पानी बना रही ने। जे असीं पानी दे विच बिजली छड्डदे हां ते पानी अर्ध चालक है, पर जे इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पा दिता जाए तो यह सुचालक बन जाता है, यानी पूरा करंट अगले पासे बिजली का भेजता है। आप एक बैरोमीटर दे विच
पानी लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਗੰਧਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਸਟੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੰਟ ਦਿਓ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਰ ਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਡਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾੜਨਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾੜਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਿੱਘ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਠਰ ਅਗਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤ ਆਦਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਇਨੀ ਹੈ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਗ ਔਰ ਨਿੱਘ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਤਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਕਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੌਣ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਜਿਨ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ, ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਪੂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿੰਗ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਭੁਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਬੈਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਬੈਲ ਹੈ ਤੇ ਬੈਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਬੈਲ, ਬੈਲ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ। ਧੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਝਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਨੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੈਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਓਏ ਜੋ ਦੀਸੇ ਅੰਬਰ ਤਾਰੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਓਏ ਚੀਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਹਰੇ ਪੰਡਿਤ ਅੰਬਰ ਕਾਸਿਓਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਟਲ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਿਪ,
फैंटास्टिक ट्रिप पाओगे ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ 10, 10 ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ। ਖਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ, ਉਤਪੁਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ हे ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। हे ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈ ਨੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਕਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਕਸੇ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰੂਟ ਆਦਿ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਕੂਕ ਵਗੈਰਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੈੱਡ ਟੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤੇ 12 ਵਜੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਸੌਂ ਤੇ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਬਣੇਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਪੀਜੇ ਬਰਗਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਤੋ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਭਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ,
विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, मिलना और विछुड़ना, ये विस्माद पैदा कर रहा है। संजोग और विजोग इस संसार दी कार नूं चला रहे ने। देखो, जे साडा कल्ला संजोग दा मतलब मिलाप ही होए ना, तो जिंदगी चल नहीं सकती। हुण असीं सारे वीर भैणां क्लास विच बैठे हां, ते जे 24 घंटे इत्थे ही बैठे रहिए, मिले ही रहिए, तो जिंदगी चलेगी नहीं। काम कार लई भी जाना पैना, विछड़ना भी पैना। ते जे विछड़े ही रहिए, मिलिए ही ना, तां भी जिंदगी नहीं चलेगी। संजोग इस दुनिया दे विच लोग पैदा होई जान, नवे बच्चे जन्म लई जान, पशु पंछी पैदा होई जान, कीड़े मकौड़े पैदा होई जान, जीव जंत पैदा होई जान, मरे कोई भी ना, विछड़े कोई भी ना, तो इस दुनिया ते बहना की साह लैन लई जगह नहीं बचनी ना। इसलिए मौत भी चाहिए। ते जे कल्ली मौत होवे, कोई नवा बच्चा जन्म ना ले, नवा जीव जंत पैदा ना होवे, ते जिहड़े पहले ने वो मारदे जान, 10-20 साल दे विच दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मालिक, तेरा ये जन्म और मरण, जीवन और मौत, संजोग और विजोग, जदों मैं इन्हां दे पिछे इस भावना दे नाल वेखना, तो मेरी जिंदगी दे अंदर हैरानगी पैदा हुंदी है, विस्माद पैदा हुंदा है। तेरे तो कुर्बान जांदा हां कि किवें संजोग और विजोग दे नाल इस संसार दी कार नूं तू चला रहे हैं। विस्माद भुख, विस्माद भोग, जीवां दे अंदर भुख है, हैरानगी पैदा करती है। इस दुनिया दे विच कितने ऐसे लोग ने जिहड़े बेचारे भुखे ही सौ जांदे ने, जिन्हां दी कदे भुख मिटती ही नहीं, जिन्हां दे कोल रोटी कपड़ा मकान नहीं। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ हर साल ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ शिकार हो जाते हैं। उन्होंने सही भोजन नहीं मिल पाता, उन्होंने दवाई नहीं मिल पाती, उन्होंने कपड़ा नहीं मिल पाता। कितने सारे बच्चे मौत के मुंह चले जाते हैं। कितने सारे नौजवान बजुर्ग मौत नाल मुंह दे विच चले जाते हैं। पिछे एक रक्शे वाले बजुर्ग की फोटो वायरल हुई सी। घर बच्चों वास्ते भोजन लैके जाना है कि कोई सवारी मिल जाए, ते सवारी मिल जाए तो मेरी भुख मिट जाए, ते बच्चों वास्ते भी मैं कुछ लै जावां। सवारी दी इंतजार दे अंदर सवारी मिली नहीं, सर्दी सी, रक्शे दे उत्ते सीट दे उत्ते पै गया, ते उत्थे पैर पिया पिया ही मर गया, मौत हो गई। मौत ने सारियां इच्छावां ही खत्म कर दी। ना आप नूं रोटी मिली, ना हुण सवारी दी इंतजार रही, ना भोजन दी इंतजार रही। कितने लोग ऐसे ने जो इस संसार दे विच भुखमरी दा शिकार हो जांदे ने। हैरानगी है ना कि इन्ने लोग होण ते कुछ लोगों के अंदर अंबार लगे होण, ढेर पैसों के लगे होण, ते कुछ लोग भुख दे नाल मर जाण। हैरानगी है ना। गुरु नानक देव जी के पास गुरु नानक देव के पिता जी गए मोदी खाने ते जाके पूछा, बेटा कमाई पैसा किन्ना क आउंदा है? कहने लगे, बापू पैसा वाधू, कमाई वाधू है। ते कहने लगे, फिर तो हुण तू बहुत सारे पैसे जोड़ ले होणगे। गुरु नानक देव मुस्कुराए, कहने लगे, पिताजी पैसे जमा ते नहीं हुए, जुड़े तो नहीं। कमाई तो है वाधू, पर पैसे जुड़े नहीं। कहने लगे, जे जुड़े नहीं तो गए किथे? आउंदे ने पैसे, गए किथे? खर्चा भी तेरा कोई नहीं, छोटा जिहा परिवार है। गुरु नानक देव जी कहने लगे, शाम नूं दसदा। शाम जदों मोदी खाना बंद होने का समा आया ना, उत्थे लाइन लग गई। कुछ लोड़वंद सन जिन्हां नूं दवाई दारू लई पैसा चाहिदा सी, भुखियां नूं भोजन चाहिदा सी, नंगियां नूं वस्त्र चाहिदा सी। गुरु जी ने सारियां दीयां लोड़ां पूरीआं कीतीआं ते कहण लगे, पिता जी इधरों पैसा आउंदा ते इधर चला जांदा। हे मेरे पिता, आ एक रब दा वड्डा परिवार, ते इस परिवार दे अंदर हर जीव जंत जिहड़े मनुख मात्र ने, मेरे भैन भरा ने, जदों तक रब दे इस वड्डे परिवार दे अंदर एक भी साडे परिवार दा मैंबर भुखा है, मैं पैसा किवें जमा कर सकदा? उदों तक पैसा जमा करना पाप और अपराध है जदों तक इस दुनिया के अंदर एक भी बंदा वस्त्रां तो नगन है, पेट तो भुखा है। यह है इंसानियत की भावना। पर हे मालिक, मैं विस्माद हो जाना, हैरान हो जाना कि इस दुनिया में कुछ लोग भोगां दे अंदर लगे ने ते कुछ लोग बेचारे भुख दे नाल जी। हैरानगी है। अगला वचन करते ने, विस्माद सिर्फ विस्माद साला, हे प्रभु
कुछ लोग तेरी सिफत सलाह कर रहे हैं, और जदों मैं तेरी सिफत सलाह करदा हां और सिफत सलाह करन वालियां नूं वेखदा हां, मैं हैरान हो जाना कि तेरी सिफत सलाह दे अंदर किन्नी वड्डी पावर है। सिफत सलाह दा मतलब गुण गाउने, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, रब्बी गुणां दे धारनी होना, मैंटैलिटी विच भी गुण, बोलां विच भी गुण, विहार दे अंदर भी गुण। तां इह जो सिफत सलाह है सानू किन्ना शांत बना देगी, हर इंसान को सुखी और शांत बना देगी, हर इंसान महान व्यक्ति हो जाएगा। तेरी सिफत सलाह मालिक तेरे वर्गा ही बना देंदी है। गुण कहे गुणी समावणिया, तू तू करता तू हुआ, जिन्ना ने तेरी सिफत सलाह की वो तेरा ही रूप हो गए। एडी महानता सिफत सलाह दी, ते मैं हैरान हो जाना मालिक तेरी सिफत सलाह विच इन्नी पावर, इन्नी महानता। देखो जे असीं केवल गुणां वाले पासे झात मारीए ना, औगणां दी गल ना करिए, किसी दे औगण थां थां ते जाके ना फरोलीए, सिर्फ जिहदे अंदर जो गुण है वो वेखना शुरू कर दिओ, तुहाडी जिंदगी बदल जाएगी। 2-3 महीने एक आदत बनाओ कि 3 महीने तक तुसीं किसी दी बुराई नहीं करनी। 3 महीने डेली 3 नवे भैन भरावां दे गुण दसने ने, क्योंकि इस दुनिया दे अंदर जिथे अरबां लोग ने, सारे ते गलत नहीं ना हो सकते। हर बंदे दे अंदर कोई ना कोई गुण हुंदा है। सिर्फ 3 दिन का 3 महीने नेम बना लो कि डेली 3 बंदियां की सिफत करनी है कि मेरी मासी जी है ना, क्या बात बई साग बड़ा स्वाद बनाती, मेरी जी भूआ है ना कपड़े बड़े वधिया सिउंदी है, मेरा ताया क्या बात कंप्यूटर का मास्टर है। आज 3 दिन हो गए, अगले 3 हो गए, अगले 3 दिन बई साडा गुआंढी जिहड़ा ना इंग्लिश क्या बात बड़े गजब की पढ़ांदा है, साडे नाल दे गुआंढी ने सफाई बड़ी रखते हैं। 3 महीने सिर्फ 3 बंदियां दी डेली सिफत करो, किसी का औगण नहीं गिनना, 3 महीने बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, सोच बदल जाए। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग दे अंदर बहुत वड्डी पावर है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, और तुसी सकारात्मक हो जाओगे। जैसे कोई बोल बोलदा है, जैसी सोच सोचदा है, ਉਹਦੇ सबकॉन्शियस माइंड अंदर चली जाती है। तो याद रखना, जो सबकॉन्शियस माइंड अंदर चला जाए ना, उन्होंने बाहर कढ़ना बहुत औखा है। दुनिया की सब तो पावरफुल चीज सबकॉन्शियस माइंड है। जे छोटे साहिबजादियां दे सबकॉन्शियस माइंड यानी अंदरली गहराई विच सिੱਖੀ चली गई ना, नीहां दे अंदर चिण के भी कोई सिੱਖੀ ਨੂੰ बाहर नहीं कर सकता। भाई मती दास ਨੂੰ कोई आरे दे नाल चीर गया, लेकिन सिੱਖੀ तो दूर नहीं कर पाया। इसलिए ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है, इन्नी बार इनू रिपीट करो कि सबकॉन्शियस माइंड का अंग बन जाए। अगला बचन करते ने, विस्माद उजड़ विस्माद दा। हे मालिक तेरी इस कायनात नूं देखदा हां तां कुछ लोग उजड़ मार्ग दे उत्ते पए ने, यानी अपने जीवन दे असल मार्ग तो भुल गए ने, इंसानियत तो दूर चले गए। सवेर तो लैके शाम तक उन्होंने कदे कोई चज की गल नहीं करनी, चज दे बोल नहीं बोलने, किसी का भला नहीं करना, सगों माड़ा ही सोचना है। इनू कहते ने उजड़ मार्ग से पै जाना। उजड़ मार्ग की है? बाबा कबीर जी कहते ने, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, यानी असी सत्संग तो खादिक गुणा दे धारनी हो सकते हैं, ये हीरे ने, पर असी काम क्रोध लोभ मोह दे विच अपने जीवन नूं बर्बाद कर लिया, उजड़ ही है ना, विस्माद राह। ते हे मालिक ਜਿਹੜੇ सही जीवन के रास्ते ते चलते ने, उन्होंने वेख के मैं हैरान हो जाता हाँ। हैरानगी पैदा कर रहे ना, कोई विस्माद है, कोई उजड़ मार्ग ते पै गया है, कोई सीधे राह ते जा रहा है, जदों कि सारे ही असी सीधे राह ते जा सकते सी। विस्माद नेड़े विस्माद दूर। हैरान होना, कोई तेनू नेड़े समझदा है कि रब बहुत नेड़े है, ते कोई तेनू दूर समझदा है कि वो बड़े उत्ते किसी सचखंड विच रहिंदा है। हैरानगी है ना। विस्माद नेड़े विस्माद दूर, विस्माद देखे हाजरा हजूर। ते हे मालिक कुछ लोग ऐसे ने जो तेनू हाजर नाजर वेखदे ने कि वो जर्रे जर्रे दे अंदर समाया होया है। इन्हां चीजां नूं वेख के मैं विस्माद हो जाना। ये चीजां मेरी जिंदगी अंदर हैरानगी पैदा कर दिंदियां ने।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਔਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਰਨੇ ਦੀ ਕਲਕਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਂ-ਚੀਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਬੁਲਬੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਪਪੀਹੇ ਔਰ ਮੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ। ਦੇਖੋ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਤਿਆ, ਜੀਵਨ ਰੋ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਰੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ। ਉਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਨੁਹਾ ਦੇ ਨਾ ਨੁਹਾਵੇ ਨਾ ਨੁਹਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦੇ ਬਦਲਦੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੱਤਿਆ, ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਉ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਸੱਤਿਆ ਪਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਤਿਆ। ਉਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਧਰਤੀ, ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸਨ ਤਰਨੇ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ। ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਭੇਤ ਨੇ। ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੇਤ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੇਤ ਨੇ, ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
उस सत्या करके ही बदियां ने, कुदरत करके ही मान है ते कुदरत करके ही हंकार है। कुदरत का मतलब जीवन सत्या। जे जीवन सत्या ना होवे ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ, ਪੌਣ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਾदिर ਕਰਤਾ, ਕਾदिर ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਾਵ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਮਾੜੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ, ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ। ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ। ਇਹ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ, ਰਜਾ, ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਆਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਜੋ ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਚੜੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ, ਇਕੱਲਾ ਆਪ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆਪ ਖੁਦਰਾਪਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ, ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾ ਕੇ। ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਭਸਮੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਪੀਜੇ, ਬਰਗਰ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਆਖਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦੁਨੀਦਾਰ, ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨਨੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਨਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਿਆ। ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਲ? ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਸੰਗਲ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਲ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਸੰਗਲ, ਲੋਭ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਗਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੰਗਲ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਚੋਰੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ, ਮੇਰ ਤੇਰ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੁਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਨੀ ਵਾਚੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਪਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ 6-7 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਏ, 6-7 ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਲਏ, ਚੌਲ ਖਾ ਲਏ, ਕੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ 2-4 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੀਏ, ਬਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਵੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਾਉਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ, ਥਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇ, ਯਾਨੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਭਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ। ਪਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੂੰਹ ਵਾਸਤਵ ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਰੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀਏ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੂਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਟ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਢੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਢੋਲ ਵਜਾਣ, ਅਣਜਾਣੇ ਨੱਚਣ, ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ, ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੋਤਾ ਤੋਰੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਤੁਰੇ ਨਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁਰ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ 600 ਦਾ ਖੋਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫਾੜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾਵਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਰੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਰੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਮਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੇਰੀ ਮਰ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਐਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰਨਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਡੋਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੇਂਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਸੜਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੜ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੌੜੀ ਔਰ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਵਿਸਮਾਦ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਸਣਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲਣੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ। ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, H2O, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਰ ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲ ਟੈਂਕ ਔਰ ਸਟ੍ਰੋਬੋਸਕੋਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8-9 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋਸਫ ਮਰਫੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਯੂਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਜਾਗਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਹਾਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਪੂਰਾ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੀ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਆਦਿ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਾਲ,
ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮੜੀ ਸੜੀ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗगन में थाल रव चंद दीपक, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਨੂੰ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਨਗਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਪਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰਲਾਹਾ, ਇਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਗੇ ਬਸਣ ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਵਸੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਸਮਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਸਮਾਦ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਜ਼ਾਰਾ, ਹੈਰਾਨੀ, ਆਨੰਦ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹੂੰਗਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ, ਨਾਚ ਡਰਾਮੇ, ਸਰਕਸ ਆਦਿ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਬਿਸਮਾਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਔਰ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਛ ਰੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਚਰਡੇ ਔਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਦੱਸੀਏ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ USA ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ 16 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੱਕ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਿਪ TRIP, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਫਿਰ 100 ਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਵੀ ਦਿਸਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੈਬੂਲਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨੇ
ਯਾਨੀ ਕਈ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੀ ਦੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੈੱਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ DNA ਹੈਗਾ, RNA ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਗੂਗਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ YouTube ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, YouTube ਤੇ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ I bought it today, that is be positive। ਵਾਸਤਵ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀਵੇਟ ਕਰੇ ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੈਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ USA ਵਾਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ। ਹਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣ ਕਰਨ ਨਾਥ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਔਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖੈਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਸਮਾਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ ਬਸਮਾਲ ਬਾਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ 7 ਵੰਡਰਸ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੇ 7 ਵੰਡਰਸ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਸਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰੇ ਤੇ ਪਰੇ 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 ਐਂਡਲੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 5% ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਇੰਸ, ਕੋਈ 15-20% ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਫੇਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਹੈਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸਮਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸਮਾਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਬਸਮਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟਿਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਹੈ
ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਰੱਬੀ ਰੂਪ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਤੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਵੇਤ ਤਗਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਸਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸਮਾਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹੁਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-4 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈਗਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਰੈਡੀ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਿਸਮਾਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਂ 99 ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਛ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਚਿੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਪਤ ਹੈਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਭ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੋੜ ਕੇ ਐਂਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ
ਐਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਬਸ ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਿਆਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਟੋਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕौवा ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਇਲ ਕੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦ ਵਿਸਮਾਦ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਦੇਖ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨ ਪਨੀਰੀ ਹੈਗੀ, ਗਰੌਚਨ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਰਲੇ ਕੋਸ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੁਦਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਲੀਲੀਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੌਰੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਘਰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਤੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਛੱਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਟ ਇਟਸ ਓਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਛੱਕੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲੋਕ ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਫਿਰ ਪੌੜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਛੱਕਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ